Hello everyone and welcome again to my channel SM English Tutorial. On my last classes, I have already discussed about the clause, noun or nominal clause and its related grammatical items so that you can be comfortable with my next classes. Those who have missed my previous classes must watch them, otherwise this class will be strange and inconsistent to them. Today I am going to discuss about the mostly used and effective grammatical item, that is adjective or relative clause. Before going to discuss about the adjective or relative clause, we should learn what is adjective. Adjective is a kind of parts of speech that is placed just before or after the noun or pronoun in the sentence to describe or qualify them. It also supplies more information about the noun or pronoun in the sentence. Adjective clause also acts like an adjective in the sentence, but it is placed just after the noun or pronoun in the sentence to describe or to qualify them. Adjectives not only describe but also classify the nouns. As for example, I like cool drinking water. এখানে cool হচ্ছে describing adjective, drinking classifying adjective এবং water noun. তাহলে ক্রম অনুযায়ী নাউনের আগে প্রথমে describing পরে classifying adjective বসেছে. However, adjective clauses are used as post modifiers in the sentences. Now let's proceed to learn the adjective clauses in detail. Items that are going to be learned with adjective clause are adjective clauses সঙ্গে যে আইটেম বা গ্রামাটিক্যাল আইটেমগুলি আমরা শিখতে যাচ্ছি সেগুলি হলো নাম্বার 1, some information about the adjective or relative clause and its definition. Number 2, types of adjective clause according to the function of the verb. Number 3, non-finite adjective clause. Number 4, why do we call adjective clause the relative clause? Number 5, types of binders used to form adjective or relative clause. Number 6, what is antecedent? Number 7, binders used according to qualifying the antecedent. Number 8, structure or pattern of relative clause. Number 9, the different functions of adjective or relative clause at the time of joining and splitting the sentences by using different binders. Number 10, conversion of adjective clause into noun clause and vice versa. Number 11, kinds of relative clause according to the function and domination in the sentence. এখন আমরা adjective clause সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন জেনে নিই। Number 1, it is a kind of dependent clause. এটি এক ধরনের নির্ভরশীল বাক্যাংশ। It works to describe the noun or pronoun in the sentence. এটি সেন্টেন্সের মধ্যে নাউন বা প্রোনাউনকে বর্ণনা করে। Number 3, it cannot stand alone as a sentence. এটি সেন্টেন্সের মতো একা একা বসতে বা কাজ করতে পারে না। Number 4, it functions as an adjective in the sentence. এটি বাক্যের মধ্যে adjective মতো কাজ করে। Number 5, it is also called adjectival or relative clause. এটাকে adjectival বা relative clauseও বলা হয়। Number 6, it begins with a binder. এটি binder দিয়ে শুরু হয়। Number 7, it answers the question like what kind, how many or which one. এটি বাক্যে নাউন বা প্রোনাউনটি কী ধরনের, কত সংখ্যার বা কোনটি এর উত্তর দেয়। Number 8, it is placed just after a noun or pronoun called antecedent to qualify it. এটি বাক্যের মধ্যে নাউন বা প্রোনাউন যাদেরকে আমরা এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট বলে থাকি তাদেরকে কোয়ালিফাই করে। তাহলে এখন আমরা এই ইনফরমেশনগুলি থেকে একটি ডেফিনিশন বের করে আনতে পারি। An adjective clause is a type of dependent clause that qualify noun or pronoun. It tells which one or what kind or how many. Adjective clauses almost always come right after the nouns they qualify. অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হলো এক প্রকার ডিপেন্ডেন্ট বা নির্ভরশীল বাক্যাংশ যা সেন্টেন্সের মধ্যে ঠিক নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসে সেই সংশ্লিষ্ট নাউন বা প্রোনাউনের গুণ প্রকাশ করে বা তাদের বর্ণনা দেয়, অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনটির চিহ্নিতকরণের বা তাদের ধরনের বা সংখ্যার বর্ণনা দেয়। According to the function of the verb, adjective clauses are of two types. Number 1, finite adjective clause, which is formed with finite verb, and next one is non-finite adjective clause, which is formed with non-finite verb. অর্থাৎ একটি ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেটি ফাইনাইট ভার্ব দিয়ে গঠিত, অপরটি নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেটি নন ফাইনাইট ভার্ব দিয়ে গঠিত।
Before going to discuss about the finite clause, we should know something about non-finite relative clause, as it also acts like an adjective to form simple sentence. আমরা ফাইনাইট ক্লজ অর্থাৎ ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ শেখার আগে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি জানব, যেহেতু এটিও বাক্যের মধ্যে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে এবং এটি সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করতে খুবই কাজে লাগে। ইন নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজেস we use non-finite verb forms such as the present participle, past participle or to infinitive, but no relative pronouns. আমরা non-finite adjective clauseগুলিতে কোনো non-finite verb ছাড়া অন্য কোনো ফর্ম ব্যবহার করি না। যেমন non-finite ভার্বগুলো কী কী? দ্য প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল অথবা টু ইনফিনিটিভ, কিন্তু কোনো রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার সেখানে হয় না। Non-finite adjective clauses are of two types. এটি দু ধরনের হয়ে থাকে। One is formed using participle and another is formed using to infinitive. সুতরাং একটি হচ্ছে পার্টিসিপল ব্যবহার করে, সেটি প্রেজেন্ট বা পাস্ট পার্টিসিপল হতে পারে, এবং অন্যটি হচ্ছে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করে নন ফাইনাইট রিলেটিভ ক্লজ সেন্টেন্সে কীভাবে কাজ করছে সেটি আমরা দেখে নিচ্ছি। হু ইজ দ্য স্টুডেন্ট সিটিং নেক্সট টু ইউ ইন ক্লাস? এখানে স্টুডেন্ট হচ্ছে নাউন, সিটিং একটি পার্টিসিপল এবং স্টুডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। সিটিং নেক্সট টু ইউ ইন ক্লাস এই পার্টিসিপল ফ্রেজটি এখানে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হিসাবে কাজ করছে। যদি আমি এই সিম্পল সেন্টেন্সটিকে একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিণত করি এবং এই নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটিকে যখন আমরা ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজে পরিণত করব, তখন সেন্টেন্সটি এরকম হবে, হু ইজ দ্য স্টুডেন্ট দ্যাট সিটস নেক্সট টু ইউ ইন ক্লাস। তাহলে হু ইজ দ্য স্টুডেন্ট এটি একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং দ্যাট সিটস নেক্সট টু ইউ ইন ক্লাস এটি একটি রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, এখানে দ্যাট বাইন্ডার্স এবং এখানে স্টুডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। তাহলে এই সেন্টেন্সটিতে আমরা স্টুডেন্ট এই কমপ্লিমেন্টকে সিটিং ভার্ব অথবা সিটিং নেক্সট টু ইউ ইন ক্লাস নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কীভাবে কোয়ালিফাই করলো দেখলাম। নেক্সট আমরা আরেকটি উদাহরণের সহযোগে কীভাবে সাবজেক্টকে কোয়ালিফাই করছে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সেটি আমরা দেখব। সচিন স্ট্যান্ডিং আউটসাইড ইন দ্য সান ওয়াজ ইগারলি ওয়েটিং ফর হিজ ফ্রেন্ড। এখানে সচিন হচ্ছে সাবজেক্ট, স্ট্যান্ডিং আউটসাইড ইন দ্য সান এখানে একটি নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেটি সচিনকে কোয়ালিফাই করছে, এবং ওয়াজ ইগারলি ওয়েটিং ফর হিজ ফ্রেন্ড নেক্সট হচ্ছে প্রেডিকেট। তাহলে এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কনভার্ট করি কী হবে? সচিন হু ওয়াজ স্ট্যান্ডিং আউটসাইড ইন দ্য সান ওয়াজ ইগারলি ওয়েটিং ফর হিজ ফ্রেন্ড। সচিনের পরে হু ওয়াজ স্ট্যান্ডিং আউটসাইড ইন দ্য সান এটি একটি ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আর ফাইনাইট রিলেটিভ ক্লজ। এখন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কীভাবে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হিসেবে কাজ করে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। লক্ষ্মী ওয়াজ দ্য অনলি গার্ল নট ইনফর্মড অ্যাবাউট দ্য রুম চেঞ্জ। নট ইনফর্মড হচ্ছে এখানে পাস্ট পার্টিসিপল এবং এখানে গার্লকে কোয়ালিফাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নট ইনফর্মড অ্যাবাউট দ্য রুম চেঞ্জ এই নন ফাইনাইট ফ্রেজটি এখানে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হিসেবে কাজ করছে, কেননা গার্ল এই নাউনটিকে কোয়ালিফাই করছে। যদি আমরা এটিকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করি তাহলে কী হবে? লক্ষ্মী ওয়াজ দ্য অনলি গার্ল হু ওয়াজ নট ইনফর্মড or who had not been informed about the room change. তাহলে এখানে আমরা who was not informed or who had not been informed about the room change আমরা এগুলিকে ফাইনাইট রিলেটিভ ক্লজ বলতে পারি। এখন আমরা টু ইনফিনিটিভ কীভাবে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হিসাবে কাজ করছে সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা দেখে নিচ্ছি। The to infinitive is often used in non-finite defining relative clauses after ordinal numbers such as the first, the second, etc. Superlatives, as for example the best, the most intelligent, etc. and after next, last and only. To infinitive সেন্টেন্সের মধ্যে নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজের পরে সাধারণত অর্ডিনাল নাম্বার যেমন ফার্স্ট, সেকেন্ড এদের পরে, সুপারলেটিভ যেমন বেস্ট, মোস্ট এদের পরে, এবং তাছাড়াও নেক্সট, লাস্ট এবং অনলি এইসব শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। আমরা ডিফাইনিং এবং নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ ফাইনাইট রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের পরে আমরা শিখে নেব। এখন আমরা এই টু ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত সেন্টেন্সগুলি দেখে নিচ্ছি। প্রথম সেন্টেন্স, আরিয়া ইজ দ্য অনলি স্টুডেন্ট টু স্ট্যান্ড বাই মি।
এখানে টু স্ট্যান্ড বাই মি, টু স্ট্যান্ড হচ্ছে ইনফিনিটিভ। এখানে যদি আমরা এই সেন্টেন্সটিকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চেঞ্জ করি কী হবে, আরিয়া ইজ দ্য অনলি স্টুডেন্ট হু স্ট্যান্ডস বাই মি। তার আগে আমি বলবো স্টুডেন্টকে টু স্ট্যান্ড বাই মি কোয়ালিফাই করছে। স্টুডেন্ট হচ্ছে একটি কমপ্লিমেন্ট এবং এখানে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি আমি কনভার্ট করলাম সেই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি হু স্ট্যান্ডস বাই মি একটি ফাইনাইট রিলেটিভ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেটি স্টুডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। আমরা আরেকটি উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি যেটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কখনো কখনো প্যাসিভ ইনফিনিটিভ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। যেমন কি দ্য চিফ গেস্ট ডেলিভার্ড দ্য লাস্ট স্পিচ টু বি রিমেম্বার্ড। এখানে দ্য লাস্ট স্পিচের পরে টু বি রিমেম্বার্ড, লাস্ট স্পিচ এখানে অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অবজেক্টকে দেখো কোয়ালিফাই করছে টু বি রিমেম্বার্ড। এটি একটি প্যাসিভ ইনফিনিটিভ এবং আমরা যদি এটিকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করি কী হবে, দ্য চিফ গেস্ট ডেলিভার্ড দ্য লাস্ট স্পিচ দ্যাট ওয়াজ রিমেম্বার্ড। দ্যাট ওয়াজ রিমেম্বার্ড এই অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজটি দ্য লাস্ট স্পিচ এই নাউনকে কোয়ালিফাই করছে। দ্যাট ওয়াজ রিমেম্বার্ড এটি একটি ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজ। আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত বর্ণনা শুনব। আমরা দেখলাম যে নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ সাবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টকে কোয়ালিফাই করছে, এটি অবজেক্টকেও কোয়ালিফাই করে। যেমন কি আই স দ্য বয়েজ সুইমিং ইন দ্য পন্ড। এখানে বয়েজকে সুইমিং ইন দ্য পন্ড এই নন ফাইনাইট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি এখানে বয়েজ এই নাউনকে কোয়ালিফাই করছে। যদি আমরা এটা কনভার্ট করি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কী হবে, আই স দ্য বয়েজ হু ওয়ার সুইমিং ইন দ্য পন্ড। হু ওয়ার সুইমিং ইন দ্য পন্ড হচ্ছে একটি ফাইনাইট রিলেটিভ অর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেটি বয়েজকে কোয়ালিফাই করে। Why do we call adjective clause the relative clause? আমরা adjective clause-কে কেন relative clause বলি? As we begins this clause with a relative pronoun, we call this clause relative clause. যেহেতু এই ক্লজটিকে ব্যবহার করতে আমরা প্রথমেই রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি, সেই জন্য এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটিকে রিলেটিভ ক্লজ বলা হয়। রিলেটিভ প্রোনাউন্স আর প্রোনাউন্স হুইচ ডু দ্য ওয়ার্ক অফ বোথ প্রোনাউন অ্যান্ড কনজাংশন। এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে এমনই প্রোনাউন যেটি প্রোনাউনের এবং কনজাংশন দুটোরই কাজ করে। Now it is very necessary to know the binders which are used to form the relative or adjective clause. এখানে রিলেটিভ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ ব্যবহার করতে বা ফর্ম তৈরি করতে কোন বাইন্ডার্সগুলি বা রিলেটিভ প্রোনাউনগুলি আমরা ব্যবহার করব সেগুলো আমরা দেখব। এক নাম্বার হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন্স। সেগুলো কী কী? হুম, হুইচ, দ্যাট, হুজ, হু এটসেট্রা। এইগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন যেগুলো আমরা বাইন্ডার্স হিসেবে ব্যবহার করি। তাছাড়া কিছু কিছু রিলেটিভ অ্যাডভার্ব আছে যেগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করি, যেমন কী কী? হোয়াই, হাউ, হোয়ার, হোয়েন এবং আরও কিছু আছে বাইন্ডার্স যেগুলো আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবেই ব্যবহার করি, যেমন অ্যাজ, বাট এটসেট্রা। এখন আমরা জানবো হোয়াট ইজ অ্যান্টিসিডেন্ট। The noun or noun phrase is generally represented by a relative pronoun in the adjective clause. The noun or noun phrase at which the relative pronoun points back is called an antecedent. Adjective clause এর দ্বারা যে নাউন বা নাউন ফ্রেজটির গুণ প্রকাশ করা হচ্ছে সেটিকে সাধারণভাবে একটি রিলেটিভ প্রোনাউন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। রিলেটিভ প্রোনাউন যে নাউনটিকে বোঝাচ্ছে সেটিকে বলা হয় অ্যান্টিসিডেন্ট। এখন অ্যান্টিসিডেন্টকে যদি অমিট করে দেওয়া হয় তাহলে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি সঙ্গে সঙ্গে নাউন ক্লজে পরিণত হবে। অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ উইল ফলো ওয়ান অফ দিস টু প্যাটার্নস। অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ দুরকম প্যাটার্ন ফলো করে। নাম্বার ওয়ান, প্রথমটি কি হচ্ছে না, রিলেটিভ প্রোনাউন অর রিলেটিভ অ্যাডভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট may be or not may be there. Next, number 2, relative pronoun as subject plus verb plus predicative element, এগুলো অপশনাল। সেন্টেন্সগুলো দিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব রিলেটিভ ক্লজ যেখানে ব্যবহৃত আছে ঠিক সেই সময়ে আমরা এই প্যাটার্নগুলো দেখতে পাবো। রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গঠন করার সময় যে যে রিলেটিভ প্রোনাউন বা বাইন্ডার্সগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি তাদের একটি লিস্ট দেওয়া হলো। প্রথমেই যেখানে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা পজেসিভ অর জেনেটিভ কেস থাকবে সেখানে কি কি
আমরা বাইন্ডার্স ব্যবহার করব লিভিং অর পার্সোনালের ক্ষেত্রে মানে মানুষের ক্ষেত্রে, নন লিভিং অর নন পার্সোনাল মানে জড়বস্তুর ক্ষেত্রে, এবং লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং মানে জড় এবং জীব বা মানুষের ক্ষেত্রে, উভয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, কোন বাইন্ডার্স ব্যবহার করব দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই সাবজেক্টকে যখন কোয়ালিফাই করবে তখন আমরা কি বাইন্ডার্স ব্যবহার করব। তখন আমরা যদি মানুষ হয় হু এবং জড়বস্তু হলে হুইচ এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট অবজেক্টিভ কেস বা অবজেক্টকে যখন অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ দিয়ে আমরা কোয়ালিফাই করব তখন আমরা কি ব্যবহার করব, যদি মানুষ হয় হুম, যদি জড়বস্তু হয় হুইচ এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই দ্যাট ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট পজিটিভ বা জেনেটিভ কেসের সময়, অর্থাৎ যখন পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ থাকবে বা যে নাউনকে কোয়ালিফাই করবে অর্থাৎ যে নাউন পজেশন বোঝাবে, মানুষ হলে হুজ ব্যবহার করতে হবে মানে হুজ বাইন্ডার ব্যবহৃত হবে, এবং যদি জড়বস্তু হয় তাহলে অফ হুইচ। এখন হুজ ব্যবহারও করা যায়। এখন অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ কীভাবে সাবজেক্টকে কোয়ালিফাই করে আমরা এই উদাহরণ নিলেই বুঝতে পারবো। যেমন রবীন্দ্রনাথ হু ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট কম্পোজড গীতাঞ্জলি, এখানে হু ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এবং রবীন্দ্রনাথ এই নাউনটিকে কোয়ালিফাই করেছে, সুতরাং এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি অ্যান্টিসিডেন্ট। এবং মেন ক্লজ কি, রবীন্দ্রনাথ কম্পোজড গীতাঞ্জলি, এটি একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ। এই ক্লজের ওপরে হু ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি নির্ভরশীল। এখন যদি আমরা এই সেন্টেন্সটিকে স্প্লিট করি তাহলে কি হবে, রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট হি কম্পোজড গীতাঞ্জলি। নেক্সট আমরা আরেকটি এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি। আয়রন ইজ আ কাইন্ড অফ মেটাল, ইট ইজ ভেরি ইউজফুল। এখানে আমরা যদি সেন্টেন্স দুটিকে জয়েন করি তাহলে কি হবে, আয়রন হুইচ অর দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ মেটাল ইজ ভেরি ইউজফুল। এখানে হুইচ অর দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ মেটাল এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ যেটি আয়রন এই অ্যান্টিসিডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। নেক্সট আমরা কিভাবে অবজেক্টকে কোয়ালিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। প্রথমেই আমরা দুটি সেন্টেন্স নিয়ে নিচ্ছি। দ্য বয় ইজ মাই ফ্রেন্ড, মাই ফাদার মেট হিম ইয়েস্টারডে। এখানে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে মাই ফাদার মেট হিম ইয়েস্টারডে, হিমটাকে নাম মাই ফ্রেন্ডটাকে দ্য বয়। এখন আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সে হিম যে প্রোনাউন আছে তার পরিবর্তে আমরা পুরো ক্লজটি বসাবো। কিভাবে, নাম দ্য বয়, হিমের পরিবর্তে দ্য বয় বসাচ্ছি। দ্য বয় হুম মাই ফাদার মেট ইয়েস্টারডে, যাকে আমার বাবা গতকাল সাক্ষাৎ করেছিল, ইজ মাই ফ্রেন্ড। এখানে দ্য বয় ইজ মাই ফ্রেন্ড এটি একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ অর মেন ক্লজ, এর ওপরে হুম মাই ফাদার মেট ইয়েস্টারডে এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি নির্ভরশীল, এবং হুম এই যে বাইন্ডার্স বা রিলেটিভ প্রোনাউন এটি দ্য বয় এই অ্যান্টিসিডেন্টকে কোয়ালিফাই করেছে। এখন নন লিভিং সাবস্টেন্সকে কীভাবে কোয়ালিফাই করছে অবজেক্ট হিসেবে দেখে নেওয়া যাক। মাই ফাদার বট এ বুক ইয়েস্টারডে ফুল স্টপ, ইট ওয়াজ আ শর্ট স্টোরি। দেখো দুটো সেন্টেন্সকে কীভাবে জয়েন করছি এবং কীভাবে অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ কাজ করছে সেটা আমরা দেখছি। Yesterday, my father bought a book which was a short story. এখানে which was a short story এটি একটি রিলেটিভ ক্লজ, which হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং একই সঙ্গে কনজাংশন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই জন্য which was a short story এই অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজটি এ বুক এই অ্যান্টিসিডেন্ট বা নাউনটিকে কোয়ালিফাই করছে। তাহলে এখানে which was a short story একটি রিলেটিভ ক্লজ অর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এখন অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ কীভাবে পজিটিভ কেসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা আমরা দেখব। দেখো, দ্য বয় হুজ ফাদার ইজ আ সোলজার ক্যান স্পিক ইংলিশ ভেরি ওয়েল। এখানে হুজ ফাদার ইজ আ সোলজার এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ। কেন কি, দ্য বয় এই নাউনটিকে কোয়ালিফাই করছে। হুজ ফাদার কার বাবা, দ্য বয়, তার মানে হচ্ছে বালকটি বাবা, তাহলে বালকটির অধিকারে রয়েছে, অধিকার বোঝাচ্ছে এখানে। হুজ ফাদার ইজ এ সোলজার এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ বা রিলেটিভ ক্লজ, যেখানে হুজ হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন বা বাইন্ডার, দ্য বয় এটি একটি অ্যান্টিসিডেন্ট এবং এটিকে কোয়ালিফাই করছে। এখন যদি সেন্টেন্সটিকে স্প্লিট করি কী হবে, না দ্য বয় ক্যান স্পিক ইংলিশ ভেরি ওয়েল, হিজ ফাদার ইজ এ সোলজার। হিজ একটি পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ সেকেন্ড সেন্টেন্সে এবং ফাদারের আগে বসে বাবাটির অধিকার বোঝাচ্ছে কার, না ছেলেটির বাবা, হিজ, এবং হিজের পরিবর্তে আমরা হুজ এই বাইন্ডার্সটি ব্যবহার করেছি। আরেকটি এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি। দেয়ার ইজ আ চেয়ার ইন মাই স্টাডি রুম, এটি একটি সেন্টেন্স। নেক্সট, ইটস ওয়ান লেগ ইজ ব্রোকেন। এখন সেন্টেন্স দুটিকে জয়েন করলে কী হবে, ইন মাই স্টাডি রুম দেয়ার ইজ আ চেয়ার অফ হুইচ ওয়ান লেগ ইজ ব্রোকেন। এখানে অফ হুইচ ওয়ান লেগ ইজ ব্রোকেন একটি অ্যাডজেক্টিভ ও রিলেটিভ ক্লজ, যেখানে চেয়ারটিকে
কোয়ালিফাই করছে, চেয়ারটি এখানে হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। এখন রিলেটিভ অ্যাডভার্বগুলি কীভাবে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে অ্যাডজেক্টিভ আর রিলেটিভ ক্লজ গঠন করছে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। ডু ইউ নো দ্য টাইম হোয়েন দ্য ডাউন ট্রেন উইল অ্যারাইভ অ্যাট দি স্টেশন। এখানে দ্য টাইমটি হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট এবং হোয়েন দ্য ডাউন ট্রেন উইল অ্যারাইভ অ্যাট দি স্টেশন এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ। কেন কি দ্য টাইম এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং টাইমকে কোয়ালিফাই করছে, তাহলে আমরা হোয়েন দ্য ডাউন ট্রেন উইল অ্যারাইভ অ্যাট দি স্টেশন এটিকে অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ ও রিলেটিভ ক্লজ বলতে পারি। নেক্সট আমরা আরেকটি এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি। দ্য পুলিশ ফাউন্ড আউট দ্য রিজন হোয়াই দ্য ম্যান হ্যাড ডায়েড। এখানে হোয়াই দ্য ম্যান হ্যাড ডায়েড একটি অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ এবং রিজন এটি হচ্ছে কারণ এবং এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটিকে কোয়ালিফাই করছে কে না হোয়াই দ্য ম্যান হ্যাড ডায়েড। হোয়াই হচ্ছে একটি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব এবং আগের সেন্টেন্সে হোয়েনও তাই রিলেটিভ অ্যাডভার্ব ছিল এবং দুটোই এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা আরেকটি উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমরা প্রথমে দুটো সেন্টেন্স নিচ্ছি, কীভাবে জয়েন হচ্ছে দেখাচ্ছি। ইউ হ্যাভ সলভড দ্য প্রবলেম, নো ওয়ান নোজ দ্য মেথড। দুটি সেন্টেন্স, এখন জয়েন করলে কী হবে? নো ওয়ান নোজ দ্য মেথড হাউ ইউ হ্যাভ সলভড দ্য প্রবলেম। এখানে দ্য মেথড নাউন এখানে কোয়ালিফাই করছে কে না হাউ ইউ হ্যাভ সলভ দ্য প্রবলেম, কীভাবে তুমি তোমার সমস্যাটিকে সমাধান করেছো। হাউটি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব কিন্তু এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কীভাবে রিলেটিভ অ্যাডভার্বগুলি কীভাবে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কিছু বাইন্ডার্স আছে যেগুলো রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গঠন করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন কি না ইউ আর সাচ আ ম্যান অ্যাজ আই ওয়ান্টেড। এখানে অ্যাজ আই ওয়ান্টেড একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এই ম্যানকে কোয়ালিফাই করছে এবং সাচ এবং অ্যাজ এই বাইন্ডার্সগুলো এখানে রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গঠন করতে ব্যবহৃত হয়েছে। নেক্সট আরও বাট দিয়ে কীভাবে অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ গঠন করা যায়। দেয়ার ইজ নো ম্যান বাট লাভস হিজ মাদারল্যান্ড। এখানে বাট একটি কনজাংশন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোঅর্ডিনেট ক্লজ ব্যবহার করার সময় কাজে লাগে, কিন্তু এখানে বাটটি ব্যবহৃত হয়েছে রিলেটিভ ক্লজ বা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গঠন করতে। সেই জন্য নো ম্যান বা ম্যানকে এখানে কোয়ালিফাই করছে এবং ম্যানটি এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাট লাভস হিজ মাদারল্যান্ড একটি অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ এবং মেন ক্লজ হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ম্যান, এর উপরে ডিপেন্ড করছে বাট লাভ হিজ মাদারল্যান্ড। সুতরাং এটি একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং এখানে অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রিলেটিভ প্রোনাউন ক্যান অলসো রেফার টু দ্য অবজেক্ট অফ আ প্রিপোজিশন। ইন ইনফর্মাল স্টাইলস দ্য প্রিপোজিশন কামস আফটার দ্য ভার্ব। তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউন প্রিপোজিশনের অবজেক্টকেও কোয়ালিফাই করে এবং ইনফর্মাল স্টাইলে প্রিপোজিশনটি ভার্বের পরেই আসে। কিভাবে আমরা সেটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখে নিচ্ছি। না দ্য ম্যান হুম আই টক টু জাস্ট আ ফিউ আওয়ার্স এগো ইজ মাই ওল্ড ফ্রেন্ড। এখানে দ্য ম্যান অ্যান্টিসিডেন্ট, ম্যানের পরই হুম এই বাইন্ডার্স বসিয়ে কোয়ালিফাই করা হয়েছে এবং হুম আই টক টু জাস্ট আ ফিউ আওয়ার্স এগো এটি পুরোটাই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ এবং ম্যানকে কোয়ালিফাই করছে। এখানে দ্য ম্যান ইজ মাই ওল্ড ফ্রেন্ড একটি মেন বা প্রিন্সিপাল ক্লজ, এখানে টুটি ভার্বের পরে ব্যবহৃত হয়েছে হুম আই টক টু। কিন্তু যদি আমরা ফর্মাল স্টাইলে দেখি তাহলে কী হবে? দ্য প্রিপোজিশন ইজ প্লেসড বিফোর দ্য প্রোনাউন্স হুম অর হুইচ। এখানে দ্য ম্যান টু হুম আই টকড জাস্ট ফিউ আওয়ার্স এগো ইজ মাই ওল্ড ফ্রেন্ড। এখানে দ্য মানুষের পরেই টুটি ব্যবহার করেছি। দ্য ম্যান টু হুম আই টকড জাস্ট ফিউ আওয়ার্স এগো। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর্মাল স্টাইলে এবং ইনফর্মাল স্টাইলে প্রিপোজিশনটি কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে। নেক্সট এক্সাম্পল ইজ দ্য পেন হুইচ আই এম রাইটিং উইথ ইজ আ বল ওয়ান। এখানে হুইচ আই এম রাইটিং উইথ এখানে এইটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ। দ্য পেন এটিকে কোয়ালিফাই করছে এবং এটি একটি ইনফর্মাল স্টাইল। যদি আমরা প্রিপোজিশনটাকে আগে নিয়ে আসি কী হবে? দ্য পেন উইথ হুইচ আই এম রাইটিং ইজ আ বল ওয়ান। এখানে উইথ হুইচ আই এম রাইটিং এই ক্লজটি সাধারণত ফর্মাল স্টাইলে ব্যবহার করা হয়। সেন্টেন্সের মধ্যে একটি ক্লজ কখন নাউন হিসাবে ব্যবহৃত হবে বা কখন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তার মানে কখন নাউন ক্লজ হিসাবে ব্যবহৃত হবে এবং কখন অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ হিসাবে কাজ করবে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। এবং সেই দুটি হচ্ছে কি না একটি অ্যান্টিসিডেন্টের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির জন্য। এখন আমরা এক্সাম্পল নিয়ে নিলে
আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। কি না, আই নো দ্য বয় হু ডিড দ্য ওয়ার্ক। এখানে দ্য বয় অ্যান্টিসিডেন্ট, কেন না হু ডিড দ্য ওয়ার্ক এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি দ্য বয়কে কোয়ালিফাই করছে। এখন যদি আমরা দ্য বয়টিকে অমিট করে দিই তাহলে কী হবে, আই নো হু ডিড দ্য ওয়ার্ক। এখানে হু ডিড দ্য ওয়ার্ক এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি এখানে নো ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে, সুতরাং এটি একটি নাউন ক্লজ এবং আগেরটি কী ছিল, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, যেহেতু নাউনের পরে বসে নাউনকে কোয়ালিফাই করছিল। আমরা আরেকটি এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি, টেল মি দ্য প্লেস হোয়ার হি লিভস। এখানে দ্য প্লেস নাউন, এটি অ্যান্টিসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছে, কেন না হোয়ার হি লিভস এটি রিলেটিভ ক্লজ অর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ দ্য প্লেসকে কোয়ালিফাই করছে। এখন যদি আমরা এই অ্যান্টিসিডেন্টটিকে অমিট করে দিই তাহলে কি হচ্ছে, টেল মি হোয়ার হি লিভস। এখানে টেল এই ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কে বসছে না হোয়ার হি লিভস এই অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি বসছে এবং এটি একটি ডাইরেক্ট অবজেক্ট। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাংশন অ্যান্ড ডোমিনেশন ইন দ্য সেন্টেন্সেস, adjective or relative clauses are of three kinds. They are defining or identifying or restrictive clause. Next, number 2, non-defining or non-identifying or non-restrictive relative clause. And number 3 and last, connective, continuing or sentential relative clause. এখন আমরা তিন প্রকার এই রিলেটিভ ক্লজের সম্বন্ধে আলোচনায় যাচ্ছি। What is defining or identifying or restrictive relative clause? The relative clause that defines or identifies the antecedent and also restricts the meaning of the antecedent is called defining, identifying or restrictive relative clause. Essential information is provided by this clause. এখন আমরা একটি উদাহরণ নিলে এর সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হবে। The man who teaches grammar is an Indian. এখানে কোনো কমা নেই এবং হুইয়ের পরিবর্তে আমরা দ্যাটও ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং হু অর দ্যাট টিচেস গ্রামার এইটি একটি অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ, কেন কি দ্য ম্যান এই অ্যান্টিসিডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। দ্য ম্যান হচ্ছে এখানে নাউন। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কতকগুলি মানুষের মধ্যে যিনি গ্রামার পড়ান তিনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ান, সুতরাং এখানে রিলেটিভ ক্লজটি অ্যান্টিসিডেন্টকে অর্থাৎ দ্য ম্যানকে রেস্ট্রিক্ট করছে। এখানে যদি আমরা হু অর দ্যাট টিচেস গ্রামার এই রিলেটিভ ক্লজটিকে অমিট করে দিই তাহলে দ্য ম্যান ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান এই ক্লজটি থাকছে, কিন্তু পুরো সেন্টেন্সে অর্থের অভাব ঘটছে। কোনো প্রোনাউনের পরে ডিফাইনিং ক্লজ বসিয়ে প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করতে পারি, যেটি একমাত্র ডিফাইনিং ক্লজের ক্ষেত্রেই সম্ভব। যেমন দ্য ম্যান নোজ হিম হু হেল্পড অ্যান ওল্ড ম্যান। এখানে হিম হচ্ছে একটি প্রোনাউন এবং হিমকে কোয়ালিফাই করছে কে না হু হেল্পড অ্যান ওল্ড ম্যান এই অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজটি। এখানে হিম এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট। তাছাড়াও কোনো বাইন্ডারকে অমিট রেখেও ডিফাইন ক্লজকে বসাতে পারি, যেমন কি দ্য বুক আই লেন্ট ইউ ওয়াজ প্রেজেন্টেড বাই মাই আঙ্কল। এখানে বুকের পরে দ্যাট অর হুইচ এই বাইন্ডার দিলেও হতো, কিন্তু এখানে আমরা উজ্জ রেখেছি। উজ্জ রাখার পরেও সেন্টেন্সটির মধ্যে যে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি কাজ করছে তার সম্পূর্ণভাবে অ্যাডজেক্টিভের গুণ প্রকাশ করছে। এবং দ্য বুক ওয়াজ প্রেজেন্টেড বাই মাই আঙ্কল এটি একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এই প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে আই লেন্ট ইউ এই অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি নির্ভরশীল। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে আমাদের, ডিফাইনিং ক্লজ ব্যবহারের সময় কোনো কমা ব্যবহৃত হয় না। এখন আমরা নন ডিফাইনিং ক্লজে আসছি। The relative clause that does not define or identify the antecedent but supply or provide additional information about the antecedent is called non-defining or non-identifying or non-restrictive relative clause. অর্থাৎ রিলেটিভ ক্লজ যেটি অ্যান্টিসিডেন্টকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না বা চিহ্নিত করে না, কিন্তু অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে, সেটিকে বলা হয় নন ডিফাইনিং অর নন আইডেন্টিফাইং অর নন রেস্ট্রিকটিভ রিলেটিভ ক্লজ। এখন আমরা একটি উদাহরণ নিয়ে নিচ্ছি। মাই ব্রাদার হু লিভস ইন আ ভিলেজ ক্যান স্পিক ইংলিশ ওয়েল। এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে মাই ব্রাদার পর একটি কমা আছে, হু লিভস ইন এ ভিলেজ একটি কমা, নেক্সট ক্যান স্পিক ইংলিশ ওয়েল। হু লিভস ইন এ ভিলেজ এটি একটি রিলেটিভ ক্লজ এবং এই রিলেটিভ ক্লজটিকে মাই ব্রাদার এই অ্যান্টিসিডেন্টকে কোয়ালিফাই করছে। তাহলে এখানে মেন ইনফরমেশন কি না মাই ব্রাদার ক্যান স্পিক ইংলিশ ওয়েল, এক্সট্রা ইনফরমেশন কি হু লিভস ইন এ ভিলেজ। এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটিতে
মধ্যে হু লিভস ইন এ ভিলেজ এর রিলেটিভ ক্লজটি আমি দ্যাট দিয়ে শুরু করতে পারি না, কারণ দ্যাট এখানে ব্যবহার করা যায় না নন ডিফাইনিং ক্লজে। নেক্সট হচ্ছে নন ডিফাইনিং ক্লজকে সেপারেট করতে বা এর আগে কমা বসবে, ক্লজটির মাঝে থাকলে পরেও একটি বসবে। ক্লজটি যদি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি যদি মাঝে থাকে তাহলে আর পরেও একটি বসবে, আর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজটি যদি শেষে থাকে তাহলে একটি কমা বসালেই আমাদের কাজ মিটবে। নেক্সট, এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে যে নন ডিফাইনিং রিলেটিভ ক্লজটি রয়েছে সেটিকে বাদ দিলেও বাদবাকি সেন্টেন্সের মনের ভাব সম্পূর্ণ করতে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। অর্থাৎ মাই ব্রাদার ক্যান স্পিক ইংলিশ ওয়েল এই মেন ক্লজটির অর্থের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন আমরা কানেকটিভ অর কন্টিনিউটিভ অর সেন্টেন্সিয়াল রিলেটিভ ক্লজে চলে যাচ্ছি। সাচ টাইপ অফ ক্লজ কন্টিনিউজ দ্য স্টোরি অফ দ্য মেন ক্লজ। A sentential connective relative clause does not refer to a preceding noun, it rather comments on the whole preceding clause or sentence. অর্থাৎ এটি সেন্টেন্সের মধ্যে রিলেটিভ ক্লজ যেটি আছে সেটি শুধু নাউনের গুণ প্রকাশ করে না, এর পরিবর্তে কি না পুরো যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি আগে নিয়ে যায়। যেমন একটি উদাহরণ নিলে আমরা বুঝতে পারবো। দ্য স্কুলস আর ক্লোজড which is unusual for this time. The fact, ঘটনাটি কি, that the schools are closed was unusual or strange. এখানে আরেকটি আমরা সেন্টেন্স নিলে বুঝতে পারবো, কিন্তু তার আগে আমি বলবো which is unusual for this time। এই which was unusual for this time পুরো ঘটনাটিকে প্রকাশ করছে এবং আগেই নিয়ে যাচ্ছে। এখানে ঘটনাটি হচ্ছে দ্য স্কুলস আর ক্লোজড। নেক্সট আরেকটি সেন্টেন্স আমরা নিয়ে নিচ্ছি এর উদাহরণস্বরূপ, দ্য ম্যান ওয়ার্কস ফর অ্যান আওয়ার এভরি মর্নিং, কমা হুইচ মেক্স হিম ফিট অ্যান্ড এনার্জেটিক। এখানে হুইচ ডিনোটস দ্য হোল ফ্যাক্ট, দ্য ম্যান ওয়ার্কস ফর অ্যান আওয়ার এভরি মর্নিং। সো হিয়ার রিলেটিভ ক্লজ ইজ হুইচ মেক্স হিম ফিট অ্যান্ড এনার্জেটিক। এখানে রিলেটিভ ক্লজ হচ্ছে কি, হুইচ মেক্স হিম ফিট অ্যান্ড এনার্জেটিক অনলি কন্টিনিউস দ্য ফ্যাক্ট। তাহলে রিলেটিভ ক্লজ এখানে শুধু ঘটনাটিকে কন্টিনিউ করছে যে সকালে 1 ঘন্টা হাঁটাই মানুষটিকে ফিট এবং এনার্জেটিক করে। তাহলে আমরা রিলেটিভ ক্লজ শিখতে গিয়ে আমরা তার প্রকারগুলো শিখলাম, যেগুলো হচ্ছে ডিফাইনিং, নন ডিফাইনিং এবং সেন্টেন্সিয়াল অর কানেকটিভ রিলেটিভ ক্লজ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই 3 রকম রিলেটিভ ক্লজেই কমার ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিফাইনিং, আইডেন্টিফাইং অর রেস্ট্রিকটিভ রিলেটিভ ক্লজে কোনো কমার ব্যবহার নেই। নেক্সট 2 রকম রিলেটিভ ক্লজ যেগুলো নন ডিফাইনিং এবং কানেকটিভ অর সেন্টেন্সিয়াল রিলেটিভ ক্লজে কমার ব্যবহার রয়েছে। এখানে কমার ব্যবহারের ওপরে নির্ভর করে ডিফাইনিং, নন ডিফাইনিং এবং কানেকটিভ বা সেন্টেন্সিয়াল রিলেটিভ ক্লজকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। ক্লজের ওপরে নেক্সট ভিডিওগুলি আমাদের গ্র্যাজুয়ালি অর্থাৎ পরপর বা ক্রমাগত প্রকাশ হতে থাকবে। তোমরা বা আপনারা দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।